बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। परम सत्कारयोग सतगुरां दे साजी और निवाजी गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत जी रसना पवित्र करो। गुरु महाराज जी दी फतेह नाल सांझ पाओ। सारे इको वारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत अज संगरांद दा दिहाड़ा है। भादो दे महीने दा भादो दे महीने दी संगरांद है, जिस विच आपां रल मिल बैठ गुरु चरनां विच बैठ के गुरु जस गायन करते हाँ अते उन्हां दे बख्शे होए जो सानू ज्ञान सागर दे विच हीरे मोती ने उन्हां दे बाबत आपां विचार करते हैं। जो ज्ञान सानू बख्शे उस दे बाबत आपां विचार करते हैं कि पातशाह सानू कहना की चाहुंदे ने। सो आपां कोशिश करिए कि आपां जिहड़ी विचार आ जिहड़ी शब्द दी विचार आ उसनू सही ढंग नाल कर सके तां जो कि आपां नूं उसदी समझ चंगी तरह पै सके। सो आओ पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने तुखारी राग दे विच 12 माह उचारण की है। पातशाह की कहते ने भादे भरम भल भरी जोबन पछताणी कि भादो का महीना आ गया पर जिहड़ी इस्त्री पर जोबन अपने जोबन ते गुमान कर दी है वो आशा कहते गलती कर दी गलती खा रही है जिन्होंने अपने जोबन का गुमान है। और जिन्हों अपने जोबन का गुमान है उन्होंने भी अपने पति दे विछोड़े ते पछताउणा ही पैंदा है, उसनूं भी पछतावा हुंदा है। जिन्हां ने अपने भर जोबन दे विच गलतियां कीतियां उन्हां नूं बाद चों पछताउणा पैंदा, विछड़न तो बाद पछताउणा पैंदा। अगे पातशाह की कहंदे ने जल थल नीर भरे बरस रते रंग माणी कि वखरा रोत्या ठीक है वखरी रुत जिहदे विच की बरसात हुंदी है, बरसात पैंदी रहिंदी है। और इस बरसाती मौसम दे विच जिहड़े टोए टिब्बे ने वो भर जांदे ने, जिन्हों आपां नज़ारे दा रंग समझते हैं कि चलो बारिश हो रही बहुत सोहना वा टोए टिब्बे भर रहे ने। पर भरम विच जीव इस्त्री जिन्हों कि मौसम वधिया नहीं लग रहा, जिन्हों बरसात जिथे गिर रही होवे जिसनों वो स्थान वधिया ना लगे, भाव ज्ञान दी बरसात जिथे ज्ञान दी बरसात हो रही है टोए टिब्बे भरे जा रहे हैं ज्ञान दे नाल, जीव इस्त्री नूं वो पसंद नहीं होंदे हैगे जिहड़ा अपना हुसन दे उपर भाव के अपने हंकार दे उपर कमांड करी बैठी है। उस जीव इस्त्री नूं भाव अपनी गल हो रही कि आपां जदों हंकार दे विच हुंदे आ तां आपां नूं होर किसी दी कोई गल समझ नहीं आया करदी। बरसे निसकाली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते कि काली रात नूं मींह वरदा है, काली काली रात है, बदल होए पे ने, घटां छाइयां पईयां ने, डड्डू गड़ै गड़ै करदे ने, मोर कुहकाउंदे ने, कूकदे ने, उन्हां नूं बरसाती मौसम वधिया लगदा है, खुश हुंदे ने। पर जिहड़ी जीव इस्त्री हंकार दे विच हुंदी वो नहीं खुश हुंदी क्योंकि उन्होंने ज्ञान उन्होंने बरखा
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਿਯ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, ਭਯੰਗਮ ਫਿਰੇ ਡਸੰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਪੀਹਾ ਵਾ, ਪਪੀਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਿਯ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਹਾਵਣੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਡੰਗ ਸਾਇਰ ਪਰ ਸੁਬਰ ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਪ ਡੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਡੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੱਫੜ ਤਲਾਬ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਕਾਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਰਹਣੀ ਨਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਝ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪੂਛ ਚਲੋ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਟੱਬੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੌਸਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਭਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਿਆਨ ਵਜੋਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਦੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹਿਤ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ। ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ,
ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਕ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਪ ਅਪਵਿੱਤਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਦ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਨੀ ਪੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੱਡ ਪੜੋਤੇ ਖਿਨੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਿਆ ਤਨ ਕੱਪੇ ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਮੌਤ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਪਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਬੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਹਿਤੂ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਪਾਦੇ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇਈਏ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਆ ਸਕੇ, ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ, ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।